حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے اسرائیلی سفارت خانے پر دھماکے کے بعد الگ الگ طرح کی جو ہے خبریں نکل کر کے آ رہے ہیں، تبصرے سامنے آ رہے ہیں، جیش الہند کو نامی ایک تنظیم کو کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے میں دھماکے سے جو لفافہ برآمد ہوا ہے اس پر اسرائیلی سفارت خانے کا ایڈریس جو درج ہے وہ بھی تفصیلات رکھوں گا۔ بدماشوں نے ATM کو کس طرح دھماکے سے اڑا دیا، اور بنگال میں گولی مارو کے نعرے پر BJP کارکنان کو گرفتار کرنے والے افسر ہمایوں کبیر کیوں استعفیٰ دیے ہیں، اور رام مندر کے نام پر وصول کیے گئے چندے BJP اور RSS لوٹ رہی ہے کہہ کر کانگریس نے کس طرح کا بیان دیا ہے۔ اندور میں کس طرح انسانیت سوز جو ہے معاملہ سامنے آ رہا ہے، لوگوں کو نکال کر کے جو معذور ہیں ان کو گاؤں سے باہر پھینکنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ بہار میں وائس چانسلر نے 1.5 گھنٹے تک نائب وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر کو انتظار کرایا تو کس طرح سرخیاں بنی، اور مسلمان خاتون میجر نے ملک کی فوج کا یونیفارم کوڈ تبدیل کروا دیا، اس کی سنجیدگی نے اور اس کے فیصلے نے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ پر عذاب ہم پر عذاب کیوں نہ آئے جب آپ انسانیت بھول جاتے ہیں۔ ایک انسان کی جو ہے پوری طرح سے حیوان جیسا سلوک کرنے لگتا ہے، اس کو نکال کر کے باہر بستی میں ٹھنڈ میں نکال کر کے پھینک دیتا ہے، تو اس انسانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جن کو چلنا آتا ہے، معذور ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بے یار و مددگار ہیں، چھت پر چھت نہیں ہے، عمر ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کسی طرح گاؤں شہر میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے مانگ کر کے اپنا زندگی گزارا کر لیتے ہیں۔ جب ویسے لوگوں کو بلدیہ کی ایک لاری آئے، ان کو اٹھا کر کے جانوروں کی طرح اپنے لاری میں ڈالیں، پھر اس کو بستی سے باہر لے جا کر کے بے یار و مددگار پھینک دے، تو آپ ان کو انسان کہنا کیا پسند کریں گے؟ کیا اس حکومت کو حکومت کہنا آپ پسند کریں گے؟ کیا آپ اس کو بلدیہ کہنا پسند کریں گے؟ یہ جو ویڈیو اس وقت آ رہی ہے یہ اندور کی بلدیہ کی ایک گاڑی ہے، جو اندور میں بے یار و مددگار، بے آسرا لوگ جو جہاں ہو سکے وہاں پر بیٹھ کر کے مانگ کر کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، ان کو جانوروں کی طرح بھرتی ہے اور لا کر کے اندور کے باہر شہر میں پھینک دیتی ہے۔ یہ منظر آپ ویڈیو میں دیکھ لیں، پھر آپ بتائیں کہ جو ہے MP کی ظالم BJP حکومت آخر کر کیا رہی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے گا، ویڈیو آواز سے سنیے گا، پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہاں انسان حکومت کر رہے ہیں یا پھر حیوان۔ یہاں پر شاشن نے کیا کرا ہے، غریبوں کو اندور سے لا کے بیچارے جو چل نہیں سکتے پھر بھی سکتے ان کو یہاں شپرا میں لا کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھو اندور نگر نگم یہ کر رہی ہے، ان کو یہاں گاڑی میں بھر کے یہاں پھینک دیا ہے ان سب کو۔ یہ نگر نگم کی گاڑی ہے اندور کی۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات بن چکے ہیں اس وقت انسانوں کے، اب اس پر کیا تبصرہ کریں، اس کو دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل کس طرح سے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر دھماکہ ہوا۔ اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ جو ہے کچھ کاروں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے اس دھماکے کی وجہ سے۔ ٹیم دھماکے کی جانچ کر رہی ہے، اس سے متعلق ثبوت جمع کر رہی ہے۔ ABP پر شائع خبر کے مطابق کہا گیا ہے کہ ذرائع کے مطابق جانچ کے دوران پولیس کو ایک لیٹر ملا ہے، اور اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا۔ واضح ہے اس لیٹر میں 2 ایرانیوں کے قتل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
شائع خبر کے مطابق دہلی پولیس اور جانچ ایجنسیاں کئی جگہ پر جانچ کے لیے جا رہی ہے۔ حال ہی میں تہران کے قریب ایران کے ایک بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ کا قتل ہوا تھا اور ایران نے اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ یہ قتل 30 نومبر 2020 کو ہوا تھا اور اس کے لیے ایرانی صدر نے سیدھے طور پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اس دوران دہلی کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے بات کی اور اسرائیلی سفارت خانے کے تمام اسٹاف کو پوری حفاظت پہنچانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک لفافہ جو برآمد ہوا ہے اس لفافے میں کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے یہ سفارت خانے کے باہر، یعنی کہ جس میں ویسے تو کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ملی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیلی سفارت خانے کے باہر، وہ بھی اورنگ زیب روڈ پر واقع، اور اورنگ زیب روڈ تو جو ہے بہت ہی ہائی فائی اور وی وی آئی پی ایریا مانا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے علاقے میں بہت ہی زیادہ سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، اور جہاں جہاں بھی سفارت خانے ہوتے ہیں وہاں پر تو یہاں پر بال بیئرنگ کو بم بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہاں پر ملا ہے۔ اس بات کی وضاحت سامنے آئی ہے۔ اب اس بیچ میں ظاہر سی بات ہے کہ کل جب سے یہ معاملہ سامنے آیا الگ الگ طرح کے تبصرے آئے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس میں جیش الہند نامی تنظیم کا ہاتھ ہے۔ اب ایک نئی تنظیم آ گئی، آپ اندازہ لگائیے۔ جیش الہند نے دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے ہوئے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، یہ یہاں کا میڈیا مان رہا ہے۔ مبینہ طور پر میسیجنگ ایپ ٹیلی گرام کے میسیج کے ذریعے اس کی تصدیق کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس میسیج میں کہا گیا کہ طاقتور ترین اللہ کی مہربانی اور مدد سے جیش الہند کے فوجی دلی کے ایک ہائی سیکورٹی علاقے میں دراندازی کرنے اور آئی ڈی حملے کو انجام دے پائے۔ یہ حملوں کے ایک سلسلے کی شروعات ہے جو اہم ہندوستانی شہروں کو نشانہ بنائے گا اور حکومت ہند کے ذریعے کیے گئے مظالم کا بدلہ لے گا۔ دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے پاس ہوئے معمولی آئی ڈی دھماکے کے بعد دھماکے کے لیے استعمال کیے گئے دھماکہ خیز مواد کی 2 بار جانچ کی گئی۔ ذرائع نے کہا کہ جانچ میں سامنے آیا کہ ڈیوائس میں ہائی گریڈ ملٹری ایکسپلوزیو PETN پائی گئی ہے۔ حکام کا اندازہ ہے کہ القاعدہ جیسے تربیت یافتہ گروپوں کے پاس اس گریڈ کے دھماکہ خیز مواد دستیاب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک ISIS گروپ نے بھی حملے کی ذمہ داری لینے کا دعویٰ کیا، لیکن ایجنسیوں کو ان کے شامل ہونے کو لے کر یقین نہیں ہے۔ دھماکے کے بعد کل رات ایران کی ایک فلائٹ میں بھی تاخیر ہوئی اور سبھی مسافروں کی جانچ کی گئی، لیکن کچھ بھی مشتبہ نہیں ملا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اس وقت یہ کس طرح سے ترتیب دی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ الگ الگ تبصرے کریں گے۔ یہ ساری جو تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے، یہ میڈیا اسی وقت فراہم کرتی ہیں جب سیکورٹی ایجنسیوں کی جانب سے تمام فراہم کی جاتی ہیں۔ اب جیش الہند کا ایک نام آ گیا، اب نہ جانے جیش الہند کے نام سے کتنے پکڑ دھکڑ شروع ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ واٹس ایپ کی ایک غلطی کی وجہ سے لگاتار الگ الگ ایپس ڈاؤن لوڈ ہو رہے تھے، تو میسیجنگ ایپ ٹیلی گرام کے ذریعے سے اس بات کو قبول کرنا کیا اس کا کنیکشن وہاں تو نہیں ہے، ایک یہ تبصرہ چل رہا ہے۔ دوسرا ایک کہ جو ہے مرکزی حکومت کی جانب سے، مرکزی حکومت اس وقت کسان آندولن اور دیگر بہت سارے پرابلمس میں جو پھنسی ہوئی ہے، کیا اس سے نکلنے کے لیے بھارتیوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے نہیں کہیں اس طرح کا منصوبہ تو نہیں بنایا گیا ہے؟ اس طرح کی بھی تبصرے اس وقت چل نکلے ہیں الگ الگ تبصرہ نگاروں میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین جو تبصرے کرتے ہیں، جو تنقیدیں کرتے ہیں اس طرح کے معاملے آنے کے بعد، وہ الگ الگ اینگل سے دیکھتے ہیں، الگ الگ طرح کی تنقیدی تبصرے کرتے ہیں، اور لگاتار سوالات کے پاس سوالات اٹھتے جا رہے ہیں کہ ایک طرف کسان آندولن اور دوسری جانب اس سخت سیکورٹی والے ایریا میں اس طرح کے دھماکے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کڑی جڑتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں جو ہمیشہ سے بھارت میں ہوا ہے کہ جب کوئی حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا جو ہے ایک موضوع گھڑتی ہے، ایک نیا عنوان لاتی ہے، کہیں یہ اسی طرح کا بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ لوگ الگ الگ طرح کے تبصرے کریں گے۔ سارے تبصرے اس وقت جب سے جو ہے کل سے آئی ہے، حملے ہوئے ہیں، حملے کے بعد کی خبریں آ رہی ہیں، وہ لگاتار ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ سب کے سب جو ہے بعد میں ہی جا کر کے پتہ چلیں گے۔ بھائی ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مدھیہ پردیش کی۔ مدھیہ پردیش میں ضلع ستنا کے برسنگ پور تھانہ علاقے کے شیو چوک کے پاس لگے ایک بینک کے ATM کو نامعلوم بدماشوں نے دھماکے سے ہی اڑا دیا ہے اور اس میں رکھی نقد رقم لوٹ لے کر کے فرار ہو چکے ہیں۔
पुलिस ज़राए ने बताया कि ज़िला हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर बरसिंहपुर की शिव चौक में लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को कल रात बदमाशों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया। बदमाशों ने इस पर रखी नकद रकम लूट ली और सुबह इत्तला मिलने पर पुलिस अफसर मौके पर पहुंची तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब धमाकेदार मादा भी जो है एटीएम से पैसे चुराने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आगे जाकर कि क्या एटीएम महफूज है, ये बैंकों को सोचना पड़ेगा कि जो है पहले कटर और इस तरह की चीज़ें और कुछ सॉफ्टवेयर से हैकिंग वगैरह का सिस्टम अपनाया जाता था, अब डायरेक्टली जो है पूरी मशीनों को ही धमाके से उड़ाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बंगाल की एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और ये ख़बर जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त तबसरों में आ रही है और अलग अलग तरह की तफसीरें आ रही हैं। वो ये है कि बंगाल में सियासी मुजाहरे के दौरान गोली मारो का नारा लगाने वाले बीजेपी कारकुनान को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर हिमायून कबीर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कबीर का कहना है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमायून कलकत्ता के नज़दीक चंदन नगर के पुलिस कमिश्नर हैं और दिसंबर के महीने में ही उन्हें इंस्पेक्टर जनरल की रैंक हासिल हुई थी। दरअसल 21 जनवरी को बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान जब कुछ पार्टी कारकुनान ने गोली मारो का नारा लगाया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तशद्दुद भड़काने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मकामी बीजेपी लीडर सुरेश शाह और 2 दीगर को इस नारेबाजी की वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तार किया था। इस रैली की क़ियादत बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी और हगली से बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट लाकेट चटर्जी कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस में ममता के मुकर्रब ख़ास समझे जाने वाले सुवेंदु अधिकारी ने गुज़िश्ता महीने ही पार्टी को खैरबाद कहा था। उसके बाद टीम एमएससी का दामन छोड़ने वाले लीडरान की होड़ लगी हुई है। टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट सौगत्ता राय का कहना है कि नारेबाजी के हवाले से हुई गिरफ्तार पूरी तरह पुलिस का मामला है, उनकी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस गिरफ्तारी के वाक़े पर सवाल उठे थे क्योंकि टीएमसी कारकुनान ने भी कलकत्ता में एक दिन पहले ही इसी तरह की नारेबाजी की थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। टीएमसी हुकूमत ने मसला इलेक्शन कमीशन के सामने भी उठाया था, वहीं बीजेपी की इस मामले में जानिबदारी का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया गया था। बंगाल बीजेपी के सरबराह दिलीप घोष ने कहा था कि बरसरे इख्तिदार पार्टी पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। जब उनकी जानिब से मुश्तइल बयानबाजी होगी तो उस पर रद्द-ए-अमल होना फितरी बात है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बीजेपी लीडरान को गिरफ्तार करने के बाद उसकी कुछ ही दिनों में यहाँ पर हिमायून की जानिब से अपने ओहदे को इस्तीफ़ा देने की बात को लेकर के अलग अलग तरह के चर्चे हो रहे हैं। 2 सवालात पैदा होते हैं, इनको इस्तीफ़ा देने पर किसने मजबूर किया? क्या यहाँ की बंगाल की इस वक्त इक़्तिदार वाली पार्टी या फिर बीजेपी की जानिब से इस तरह दबाव बनाया गया? जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जानिब से तो दबाव बनाया नहीं जा सकता, इसलिए कि वो तो हुकूमत में है नहीं है। हुकूमत है तो वो बंगाल के जो है ममता बनर्जी की चल रही है और ममता बनर्जी आखिर इस तरह का उस पर दबाव क्यों बनाएंगे जबकि उन्होंने गिरफ्तार किया था बीजेपी लीडरान को? यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात नहीं मिल रहे हैं या कोई कड़ी है जो दूसरी कड़ी के साथ मिल नहीं रही है। इसके बीच में बताया जा रहा है कि शायद इनको जान से मारने की धमकी या फिर कहीं कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए हैं। अलग अलग तरह से तबसरे निकल कर के आ रहे हैं और फिर इनका ताल्लुक़ इस्लाम और मुसलमान होने की वजह से भी जो है ये मामला जो है कुछ अलग ही रंग इख्तियार करता इस वक्त जा रहा है। यहाँ पर जो है ममता बनर्जी की पार्टी भी बदनाम होती नज़र आ रही है, जिस पर सोचना ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस ने राम मंदिर के नाम पर बीजेपी और आरएसएस आवाम को लूट रही है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाई है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए मुल्क भर में राम मंदिर पिलग्रिमेज ट्रस्ट के ज़रिए चंदे वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रस्ट के साथ ही बीजेपी और आरएसएस के लोग भी घर घर जाकर नकद पैसे वसूल रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के पस मंज़र को देखते हुए इस बात का कवी इम्कान है कि बीजेपी और आरएसएस के ज़रिए आवाम को लूट रही है और ये पैसे बीजेपी के लोग या बीजेपी के पार्टी फंड में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आवाम को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके दिए हुए चंदे राम मंदिर पिलग्रिमेज ट्रस्ट को में पहुँचे। रियासती हुकूमत को चाहिए कि इस बात की तफ्तीश करे कि राम मंदिर की तामीर के लिए बीजेपी और आरएसएस ने अभी तक जितने चंदे वसूल किए हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट तक पहुँचे या नहीं। ये मुतालबा आज यहाँ रियासती कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान सचिन सावंत ने किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम को इस्तेमाल करना ही बीजेपी का कारोबार बन गया है।
राम मंदिर के नाम पर सियासत करते हुए पार्टी इख्तिदार में आई और अब उसकी तामीर के नाम पर आवाम को लूटने के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। सावंत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने इससे कबल भी राम मंदिर के नाम पर अवामी चंदा वसूला था। इन चंदों का क्या हुआ उसके बारे में बीजेपी और आरएसएस ने कोई मालूमात नहीं दी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है गुज़श्ता कई सालों से राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूला जा रहा है और उसको हड़प कर लिया जा रहा है। ये कहते हुए एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इस वक्त आरएसएस और बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और बिहार के मोतिहारी में किस तरह से जो है एक बिहार की पहली खातून नायब वज़ीर आला पर भारी पड़ गई है। जी हाँ, मोतिहारी में BRA बिहार यूनिवर्सिटी के तकरीब में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हनुमान प्रसाद पांडे बिहार की पहली खातून नायब वज़ीर आला पर भारी पड़ गए। ये उस वक्त हुआ जब तकरीब में मौजूद नायब वज़ीर आला रेणु देवी और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर राधा मोहन सिंह 1.5 घंटे तक स्टेज पर उनका इंतज़ार करते रहे। शाये खबर के मुताबिक नायब वज़ीर आला रेणु देवी और बीजेपी के कौमी नायब सदर और रुकने पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह वाइस चांसलर का इंतज़ार करते रहे। करीब 1.5 घंटे बाद वाइस चांसलर हनुमान प्रसाद पांडे कॉलेज पहुंचे तो स्टेज पर जाने के बजाय प्रिंसिपल के कमरे में चले गए और वहां सभी लोग वाइस चांसलर का इस्तकबाल करने में इतने मशगूल रहे कि वो नायब वज़ीर आला को ही भूल गए। वाइस चांसलर के आने के बाद भी स्टेज पर नायब वज़ीर आला का इंतज़ार करती रही और जब अपने इस्तकबाल के बाद वाइस चांसलर स्टेज पर पहुंचे तब जाकर स्टेज पर तकरीब शुरू हो पाई और फिर नायब वज़ीर आला समेत सब मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी कभी जो है इस तरह के चांसलर भी जो है बग़ैर वजह के वो सियासी लीडरान पर भारी पड़ जाते हैं और ये सुर्खियाँ बन जाती हैं। हमने हमेशा ये सुना है कि जो इस सियासी लीडरान का इंतज़ार कई अफसरान जो बड़े बड़े महकमों में फाइज होते वो इंतज़ार करते नज़र आए। ये पहला मौका है कि जो है सरकारी एक अफसर ने सियासी लीडरान को जो है इंतज़ार करवाया है। आइए नाज़रीन, एक और अहम तरीन ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखूँ और वो है एक मुसलमान खातून की दास्तां जिसकी वजह से एक मुल्क का पूरा यूनिफॉर्म कोड ही तब्दील कर दिया गया। जी हाँ, फ़ौज के एक तर्जुमान ने बताया कि अब जनूबी अफ्रीका की मुसल्लह अफवाज में मुस्लिम ख़वातीन सिपाहियों और अफसरान का हेड स्कार्फ पहनना खिलाफ कानून नहीं है। फ़ौजी यूनिफॉर्म और हेड स्कार्फ से मुतालिक इस तनाज़े का आगाज़ साल 2018 में शुरू हुआ था, जून के महीने में। करीब 2.5 बरस कबल मुल्की फ़ौज ने एक मुसलमान खातून मेजर फ़ातिमा आइज़क के ख़िलाफ़ ये कहते हुए मुजरिमाना नौयत के इल्ज़ामात आयद कर दिए थे कि वो जानबूझकर अपने सीनियर अफसरान के हुक्म पर अमल दरामद से इनकार और अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ सर पर हेड स्कार्फ पहनने की मुर्तकिब हो रही थी। फिर गुज़श्ता बरस जनवरी में एक फ़ौजी अदालत ने मेजर फ़ातिमा आइज़क पर आयद करदा इल्ज़ामात वापस ले लिए थे। साथ ही फ़ौजी अदालत ने उन्हें इजाज़त दे दी थी कि वो सिर्फ इस्तिस्नाई तौर पर अपनी यूनिफॉर्म के नीचे अपना हेड स्कार्फ भी पहन सकती हैं। 1 साल कबल केप टाउन के नवाह में कासल ऑफ गुड होप के मुकाम पर इस मिलिट्री कोर्ट ने तब मेजर फ़ातिमा को इस बात का पाबंद भी बना दिया था कि उनका हेड स्कार्फ स्याह रंग का होना चाहिए और उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म के नीचे स्कार्फ इस तरह पहनना होगा कि उनके कान ढके हुए ना हों। पिछले साल जनवरी में एक फ़ौजी अदालत ने मेजर फ़ातिमा के हक़ में फ़ैसला तो सुना दिया था, मगर जनूबी अफ्रीकी नेशनल डिफेंस फोर्स ने इस बुनियाद पर फ़ौजी यूनिफॉर्म से मुतालिक अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की थी। इस पर इस मुस्लिम फ़ौजी अफसर ने इस इक़दाम को मुल्क में समाजी मसावात से मुतालिक मामलात की एक अदालत में चैलेंज कर दिया था। इस मुकदमे की बुनियाद ये बनाई गई थी कि मुरव्वजा फ़ौजी ज़ाब्ते लिबास के हवाले से उस मजहबी आज़ादी को महदूद कर देते हैं जो हर शहरी का अपना बुनियादी हक़ है। इस कानूनी जंग का नतीजा भी निकला है कि जनूबी अफ्रीकी नेशनल डिफेंस फोर्स SANDF ने इसी हफ्ते यूनिफॉर्म से मुतालिक अपनी मजमूई पॉलिसी तब्दील कर दी। अब तमाम मुस्लिम ख़वातीन फ़ौजियों और अफसरान को इजाज़त दी गई है कि वो चाहे तो ड्यूटी के दौरान अपने सरों को हेडकाफ से ढांप सकती हैं। SANDF के तर्जुमान माफ़ी येमगो बोजी ने जुमेरात 28 जनवरी की शाम खबर रसां इदारे AFP को बताया कि नेशनल डिफेंस फोर्स का ड्रेस कोड अपडेट कर दिया गया है ताकि मुस्लिम ख़वातीन को फ़ौज में फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान हेडकाफ स्कार्फ पहनने की उमूमी इजाज़त हो। इस ऐलान के बाद मेजर फ़ातिमा आइज़क की कानूनी नुमाइंदगी करने वाले मुकामी इदारे जिसे लीगल रिसोर्स सेंटर ने फ़ौज के ड्रेस कोड में तब्दीली का खैर मकदम किया और कहा कि अब मेजर फ़ातिमा की तरफ से मसावी हुकूक़ की अदालत में दायर किया गया मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ख़ातून जो मेजर थी, जब वो अपने उसूल को लेकर के कायम रही
اور جب اس نے جو ہے پوری طرح سے چیلنج کیا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، میرے حقوق کی خلاف ورزی اس سے ہو رہی ہے، آپ مجھے جو اسکارف پہننے سے نہیں روک سکتے، اور اس کو انہوں نے قانون کے دائرے میں لا کر کے پوری طرح سے اپنے حق کی لڑائی شروع کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ایک اکیلی خاتون کی وجہ سے اب جتنی بھی خواتین یہاں کے فوج میں شریک ہوں گی یا شریک ہو چکی ہیں، ان سب کو جو ہے اسکارف پہننے کی اجازت مل گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں قانونی لڑائی لڑنا، اور پوری طرح سے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دماغ کا استعمال کرنا اور حق کو حاصل کرنا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔